प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे नाल 10वीं जमात दी समाजिक विग्यान दे इतिहास भाग दे दूसरे पाठ श्री गुरु नानक देव जी तो पहलां दे पंजाब दी राजनीतिक अते समाजिक अवस्था भाग 2 लैके हाज़र होया हाँ। मैं हाँ तुहाडा अपना दविंदर शर्मा, समाजिक विग्यान अध्यापक, जिला कपूरथला तो। मैं तुहाडे नाल पानीपत दी पहली लड़ाई जो कि बाबर अते इब्राहिम लोधी दे विचकार होई सी, उस संबंधी कुछ गल्लां साझियां करन जा रहा हाँ। चलो शुरू करिए फिर आपां। इस तो पहला कि मैं बाबर दे पंजाब उपर हमले संबंधी तुहाडे नाल कुछ गल्लां करां, मैं तुहानूं याद कराउणा चाहुंदा हाँ कि आपां पिछले पाठ विच सब तो पहलां बहलोल लोधी नूं पढ़िया सी, जो कि एक पठान सी अते दिल्ली दा सुल्तान सी। उस तो बाद उहदा पुत्तर सिकंदर लोधी उस गद्दी ते बैठा, जो कि लोधी वंश का सब तो प्रसिद्ध शासक सी। अते उस दी मौत तो बाद इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी ते बैठा। बाबर दी पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी अते बाबर दे विचकार सी। सो चलो शुरू करते हाँ बाबर दा पंजाब उपर हमला। बाबर काबल तो राज करन दे उद्देश नाल भारत आया सी। ओह पंजाब उत्ते भी अपना अधिकार करना चाहुंदा सी। उसने पंजाब उपर कुल 5 हमले कीते अते नवंबर 1525 नूं ओह 12,000 सैनिकां दे नाल काबल तो पंजाब वल वधदा है। जदों दौलत खां लोधी, जो कि पंजाब दा सूबेदार है, उसनूं ये खबर मिलदी है तां ओह अपने पुत्तर समेत लाहौर दौड़ जाता है। बाबर हुण बड़े आराम नाल सरहंद तक पहुंच जाता है। ओह अंबाले उपर भी कब्जा कर लैंदा है। ओह हांसी, हिसार आदि फतेह करन लई अपने पुत्र हिमांशु नूं भेजदा है अते आप पानीपत जितण लई दिल्ली वल वधदा है। इत्थे वो अपनी फौज दे नाल मोर्चा लगा लैंदा है अते अखीर 1526 नूं पानीपत दी जिहड़ी लड़ाई हुंदी है, उस लड़ाई विच इब्राहिम लोधी हार जांदा है ते भारत विच मुगल राज की स्थापना हो जाती है। सो बच्चों, ये तां सी कुल मिला के वो गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ सानू ये दसदियां हन कि बाबर ने इब्राहिम लोधी नूं हरा दिता अते उसने भारत विच मुगल सल्तनत दी नींह रख दिती। हुण आपां बाबर दे इस हमले दा हाल जाणदे हां, जिस नूं कि पानीपत दी पहली लड़ाई भी कहा जाता है। 1525 ईस्वी नूं 12,000 सैनिकां दे नाल, सिर्फ 12,000 सैनिकां दे नाल बाबर पंजाब वल वधदा है। वो एक जबरदस्त योजना बना के भारत आउंदा है अते दूसरे पासे 21 अप्रैल 1526 नूं इब्राहिम लोधी भी दिल्ली तो पानीपत वल कूच करदा है, जो कि दिल्ली तो पानीपत का सिर्फ 90 किलोमीटर का फासला तय करके वह पानीपत के स्थान पर पहुँच जाता है। इब्राहिम लोधी ने अपनी सैना नूं 4 भागां विच वंडिया होया सी ते उसदी सैना विच लगभग 5,000 हाथी भी सन, जिहड़ी कि एक बहुत वड्डी गल है। जदों कि दूसरे पासे दी आपां गल करिए तां जदों बाबर दे सैनिकां नूं पता लगदा है कि इब्राहिम लोधी तां 1 लाख तो वध सैनिकां दे नाल आ रहा है, तां कहिंदे हन वो सैनिक बाबर नूं सलाह दिंदे हन कि सुल्तान आपां नूं काबल वापस चले जाना चाहिदा है।
ਬਾਬਰ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਡਰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਬੜੇ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। शायद बाबर ने ये भी कहा होवे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ਉਹ यमुना नदी के किनारे 7 किलोमीटर तक दी एक खाई है ਜਾਂ एक टोआ है, वो पट लेंदे हैं और उस खाई विच ਉਹ लकड़ी के छोटे छोटे पीस, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े नुकीले करके, तिखे करके ਅਤੇ ਹੋਰ नुकीलियां चीज़ां उस टोए विच सिੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਨਿਕ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। पहला, उसको बंदूक विच पाउण वाला पाउडर सी। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸਨ, तीर कमाना नाल लैस फौज भी सी ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ 12,000 ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਦੀ ਫੌਜ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇੱਕ ਭੀੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਫੌਜੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਕੋਲ। उधर बाबर ने अपनी सेना दे सब तो अगे अपने जसूस खड़े किए हुए सन, जो पल पल की खबर पिछे सारे सैनिकों को दे रहे सन। इस तो बाद लगभग 700 बैल गड्डियां जिहड़ियां सन वो रेल गड्डी की तरह खड़ियां कीतियां हुई सन, जिन्हां नूं चमड़े की बैल्ट दे नाल बन्निया होया सी, जिन्हां तो लगभग 20 मीटर की दूर ते एक फर्क ते एक तोपखाना ਅਤੇ तीर अंदाज सैनिक टुकड़ियां दे रूप ਵਿੱਚ खड़े सन ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ बहुत सारे ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੈਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਫੌਜ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਾਥੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਦਰੜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। इस सारी विਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ इस स्लाइड ਦੇ थ्रू देखते हाँ। युद्ध के मैदान विच इस तरह की खाई जो उसने पट्टी हुई है और 7 किलोमीटर लंबी है,
ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਆਪਣੇ 5000 ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਣਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਖਾਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਹਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹਾਥੀ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ
ਇਹ ਹਾਥੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਸਲਣਾ ਜਾਂ ਰਗੜਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਬਹੁਤ ਨਿਡਰ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਘੰਟੇ 5.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਨਾਓ ਇਟਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਡੈਸ਼ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਸੋਚੋ ਬਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਯੈਸ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀय, ਵੈਦ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਇਹ 4 ਵਰਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸੋਚੋ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਜ਼ਿਮ? ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ? ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵਾਕ ਤੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਚੋ ਬਈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਨਸਰ। ਉਸਨੇ ਤਾਤਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ
ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਤਾਤਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋਚੋ ਬਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਤਾਤਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗਲਤ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਤਾਤਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਤਾਤਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 4 ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਤਾਤਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 4 ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸੋਚੋ 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 ਬੱਚਿਓ। और एक गलत आंसर है बच्चों, क्योंकि सिकंदर लोधी तातार खान दे बेटे पुत्र दौलत खान लोधी नूं लोधियां दे जिहड़े 4 मुख कबीले सन उन्हां विचों एक मनदा सी। तातार खान जो सी वो बहलोल खान लोधी दे समय पंजाब दा सरदार सी जां पंजाब दा नाजिम सी। सिकंदर लोधी दे समय उस तातार खान दा मुंडा दौलत खान लोधी वो सी पंजाब दा नाजिम। अगला क्वेश्चन ते लास्ट क्वेश्चन साडा है। इब्राहिम लोधी दे भैड़े वर्ताव कारण अफगान सरदार उस नाल नाराज सन। ये तो सब तो सौखा क्वेश्चन है और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो प्यारे बच्चों, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। तद तक ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਥੈਂਕਸ ਬੱਚਿਓ।